مدد کی گھڑی ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، اے ابر کرم برس جا، برس جا، 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 برس جا، برس جا، برس جا، برس جا، عجب آگ عیسیاں کی مجھ میں لگی ہے، عجب آگ عیسیاں کی مجھ میں لگی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، میرے تن پہ غفلت کی چادر تنی 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 ہے، نحوست گناہوں کی چھائی ہوئی ہے، نحوست گناہوں کی چھائی ہوئی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، یہی بات ہم نے بڑوں سے سنی 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 ہے، نہ ہو بندگی گر تو کیا زندگی ہے، نہ ہو بندگی گر تو کیا زندگی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، نہیں پاس حسن عمل میرے مولا،
حسن عمل میرے مولا، نہیں پاس حسن عمل میرے مولا، نظر میری تیرے کرم پر لگی ہے، عبید رضا نیکیوں سے ہے خالی، عبید رضا نیکیوں سے ہے خالی، گناہوں میں حاصل اس سے برتری ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر، مدد کی کھڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیاری نعت آپ نے پڑھی ماشاءاللہ سے فہد صاحب، بہت ہی پیاری، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز سے نوازا ہے۔ گڈ مارننگ پاکستان، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ ڈیلائٹ وتھ سیرش ندیم۔ اور بہت زیادہ افسوس ہوا مجھے کل والے واقعے پہ جو ماڈل کالونی پہ ہوا، اور ایک پوری کی پوری فیملی اپنی زندگی سے چلی گئی۔ وہ بچی جو دنیا میں آنے والی تھی اور آئی، اور آ کے اس نے اس دنیا کو صحیح سے دیکھا بھی نہیں، اور اس نے بہتر سمجھا کہ میرے ماں باپ جب اس دنیا سے چلے گئے تو مجھے یہاں رہ کے کیا کرنا۔ لوگوں کی ضلالت والی زندگی گزارنے سے بہت بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ۔ اور واقعی جب پھر عوام چیختی ہے، ڈمپر کے اوپر آواز اٹھاتی ہے تو لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن ٹریفک کے قوانین کو کوئی بھی سنبھالنے والا اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، نہ ہماری حکومت دیکھ رہی ہے، نہ ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی اس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہے۔ اور جب بات کرو تو واویلا مچ جاتا ہے، ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں، ان کے خلاف بھی کٹ جاتی ہیں، جو صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کٹتی، جو ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے سے عید کا موقع، پتہ نہیں کس کی بہن، کس کی بیٹی، کس کی بہو، کس کی ماں، اور کتنے بچوں کی ماں تھی جو اس دنیا سے چلی گئی، اور جو باپ تھا، ایک پورا کا پورا خاندان ایک طریقے سے اجڑ گیا، لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ کیوں آواز اٹھائیں گے؟ اگر آواز اٹھائیں گے تو ایف آئی آریں کٹ جائیں گی، آپ کے اوپر برائیاں آ جائیں گی، آپ اپنے گھر والوں کو بچائیں گے، اپنی عید منائیں گے، یا کسی کے لیے آواز اٹھائیں گے، وہ آواز اٹھانے والی ہمت ہم میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی ہمارا سربراہ آواز اٹھاتا ہے تو اس کے خلاف بہت بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو دیکھ کے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں۔ لیکن بہت ہی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ ہم سارے گھر کے جب بھی بڑے یا پیارے کوئی گھر سے نکلتے ہیں تو باقی یہی فکر رہتی ہے، پتہ نہیں خیر سے شام کو واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے۔ اور حقیقت ہے جو جس کا ٹائم ہے گاڑی چلنے کا وہ اس حساب سے گاڑی چلے۔ اگر شام کو گاڑی، اگر ڈمپر کا ٹائم ہے تو ڈمپر 11 بجے کے بعد چلے، کیونکہ عید کا موقع ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بائکوں والے زیادہ سفر کریں، ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں تو بائکوں پر ہی سفر کریں گے، اور ان کی بیویاں وہ بھی بائکوں پہ لے کے جائیں گے۔ نہ رکشے کا کرایہ افورڈ کر سکتے ہیں، نہ گاڑیوں کا کرایہ افورڈ کر سکتے ہیں، نہ کوئی جو ایپس آتی ہیں ان کی گاڑیاں افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ کرایہ بہت بنتا ہے، ظاہر ہے وہ ویٹنگ کرتے ہیں تو پیسے بڑھتے ہیں، ٹریفک جام ہوتا ہے تو پیسے بڑھتے ہیں۔ سب سے آسان سواری سب کو بائک لگتی ہے، تھوڑا سا پیٹرول ڈالو اور اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ اور وہ صاحب اپنی بیوی کو ہاسپٹل ہی لے کر جا رہے تھے، ان کی بیوی یہ بیبی ہونے والی تھی جس کا چیک اپ کے لیے وہ جا رہے تھے، اور اتنا بڑا ان کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ نہ ان کے لیے کوئی بولے گا اور نہ کوئی بول رہا، اور ان کے علاوہ بھی جو حادثے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں اب تک کی تکلیف ابھی تک جو 3-4 مہینے پہلے سے ہو رہے ہیں، ان کے گھر کا درد مٹا نہیں تھا، یہ نیا ایک اور کٹا کھل گیا جس کے اوپر لوگ صرف بول سکتے ہیں، ہم بھی بول سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایکشن لینے والا نہیں ہے۔ اور ہماری حکومت کو اس کے اوپر سیریس ہو کے سوچنا چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں ابھی ہم گھر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ السلام علیکم فہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ مائک آپ کا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری آواز آپ کی، کہاں تھے آپ اتنے عرصے سے ہمارے شو میں؟ آپ کیوں نہیں اتنی پیاری پیاری نعتیں سنانے کا موقع آپ نے گنوا دیا؟ قسمت میں نہیں، اچھا قسمت میں نہیں تھا۔ کب سے آپ کو شوق ہے نعت خوانی کا؟ بچپن سے۔ بچپن سے۔ آپ محفلوں میں بھی پڑھتے ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے کہ محفلوں میں بھی نعت پڑھتے ہیں، اور بہت پیاری پیاری آوازیں ہیں لوگوں کی۔ حیرت ہوتی ہے مجھے کہ اتنا پیارا ٹیلنٹ ہمارے پاکستان میں چھپا ہوا ہے اور ہم تک پہنچ نہیں پاتا، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، ہر پلیٹ فارم موقع دیتا ہے نعت پڑھنے کے لیے، تو لوگ نعت پڑھنے آتے ہیں اور اپنی وہ دکھاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو دکھاتے ہیں، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارے پاس بہت سارے ایسے نعت خواں بھی ہیں جو محفلیں سجا سکتے ہیں۔ اور ایک اکیلے ہی نعت خواں جیسے یہ ہو گئے، فیصل سلیم ہو گئے، اس طرح کے لوگ اکیلے ہی پوری محفل کو لے کے
चल सकते हैं और सजा सकते हैं, और अल्लाह ताला इनको इनकी आवाज़ में ऐसे ही बरकतें रखे जिससे ये लोग कहीं भी नात की महफिल सजाए तो उनके घरों में खैर बरकत आफियत आए। उसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगी, ईद की तैयारियाँ आप सबकी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मुझे उम्मीद है कि हमारी तो तैयारी बहुत हद तक कंप्लीट हो गई और आप लोगों की भी तैयारी कंप्लीट हो गई होगी। आज हमारे मेहमान आने में थोड़ा लेट हो गए हैं तो मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों से जब तक कर लूँ। आज का टॉपिक जो है मेरा वो है अपनी तरक्की, जिस तरीके से इंसान तरक्की करता है, किस तरह आगे बढ़ता है, किस तरीके से अपने काम को लेकर चलता है, और वो चाहता है कि मैं कोई छोटे से पैमाने से भी बड़ा काम कर लूँ, छोटा सा कोई एक स्टॉल लगाऊं, एक स्टॉल से उसका सपना बनता है कि मैं बहुत बड़ी मार्केट बना लूं, बहुत बड़ी मार्केट से उसका दिल चाहता है मैं कोई इवेंट कर लूं। जैसे आप देखते हैं कभी कभी कराची ईद होता है जिसमें लोग जाते हैं, बहुत सारे खाने के फेस्टिवल लगे हुए होते हैं, स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, फेस्टिवल हो रहा होता है, स्टॉल लगे होते हैं, उसमें लड़के लड़कियों का ग्रुप जाता है, वहाँ बहुत सारे गाने वाले भी आ रहे होते हैं, आप लोगों को मजा भी आ रहा होता है और आप लोग उस वक्त को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन उसके पीछे एक मेहनत होती है, उस मेहनत को करने के लिए आपको अपनी नींद भी खराब करनी पड़ती है, अपना चैन भी खराब करना पड़ता है। जैसे कल हमारे पास मेहमान है, उन्होंने कहा हम ब्लॉगिंग करते हैं और ब्लॉगिंग करके हम अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से सलमान ने कहा कि मैं बिजनेस करके बनाना चाहता हूँ। तो जब इंसान में जुस्तजू आ जाती है ना कुछ करने की, तो वो करता है, जो चाहता है अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। जैसे अब मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर कोई फेस्टिवल्स होते हैं, उन फेस्टिवल को लगाने के लिए अगर आपने कभी सोचा हो कि यार हम भी ये ऑर्गेनाइजेशन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और हम भी ऐसा कोई बड़ा फेस्टिवल लगाएं और बहुत बड़ा सा हम भी कोई इवेंट करें, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोई बड़ा ख्वाब नहीं देखना कि मार्केटिंग चाहिए या कोई आपको सपोर्ट करे या आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आप एक छोटे से स्टॉल से शुरू करें, एक छोटा सा आप कोई अपने इलाके में एक छोटा सा मेला लगाएं या किसी पार्क में जाके मेला लगाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला आपको इतनी बरकत देगा कि आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। उसके साथ साथ थोड़ा सा ट्रैफिक का ख्याल रखें, थोड़ा सा अपनी गाड़ी चलाने का ख्याल रखें, क्योंकि देखिए ये मौका जो ईद का है ना, ये बहुत ही प्यारा मौका होता है और हर कोई चाहता है हम अपने घर वालों के साथ ईद मनाएं। यहाँ तक कि जो मुल्क से बाहर लोग होते हैं ना, वो भी पाकिस्तान आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम अपने प्यारों में ईद मनाएं। लेकिन होता ये है कि वो कभी कभी किसी को टिकट नहीं मिलती, कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती, तो वो बहुत ज्यादा ना अंदर ही अंदर दुखी हो रहे थे। लेकिन घर वालों को तसल्ली होती है कि चलो दूर बैठे हैं, लेकिन बात हो जाती है। अब तो बहुत ज्यादा आसानी हो गई कि वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, वीडियो हो जाती है, सेंड हो जाती है, व्हाट्सएप पे बात हो जाती है। पहले तो ये चीजें होती भी नहीं थी, लोग खतों खिताबत पे ही पूरी ईद मना लेते थे। लेकिन अगर अल्लाह ना करे उस दौरान किसी फैमिली में इस तरह का हादसा हो जाए एक्सीडेंट को लेके, तो आप सोचें कितनी बड़ी कयामत उसमें बर्पा होती होगी। तो जो लोग इस तरह बेढंगे तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है, मैं खुद कहीं जा रही होती हूँ तो बहुत बाइक वाले भी एहतियात नहीं करते, कभी कभी वो भी सामने आ जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि बाइक वालों को भी एहतियात करना चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि इतना बड़ा डंपर या इतनी बड़ी गाड़ी आपको नहीं देख पा रही, लेकिन आपको इतनी बड़ी गाड़ी जरूर नजर आ रही होती है। तो आप खुद अपनी हिफाजत करें, क्योंकि आपको पता है कि आगे वाला अगर आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है, वो आपकी हिफाजत नहीं करेगा। तो आपको खुद एहतियात करना चाहिए, अपनी एहतियाती तदाबीर खुद करें। और सबसे बड़ी बात, अपना हिसार खींच के घर से निकले तो अल्लाह के कलाम में इतनी तासीर होती है कि आपको खुद महफूज रखता है। इसी तरह जब जैसे जैसे ईद आएगी, लोगों को अपने गम याद आएंगे, जो पिछले महीने, उससे पिछले महीने जो डंपर से अमवात हुई हैं, लोगों को वो सारी चीजें याद आएंगी। उनमें आप उनका दुख आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें बहला जरूर सकते हैं। उनको अल्लाह ताला वक्त के साथ साथ तसल्ली जरूर दे देगा, खुद ब खुद ही उनको सब्र आ जाएगा। लेकिन अपने प्यारों को कभी भी ना आप भूल नहीं सकते। तो ऐसी गलतियां और ऐसी गफलतें ना करें, क्योंकि जो जान से जाने वाले होते हैं वो तो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जो घर वाले रह जाते हैं ना, उनकी तो समझ ले पूरी जिंदगी की एक इन्वेस्टमेंट होती है, उनकी पूरी माँ बाप की एक इन्वेस्टमेंट चली जाती है। इन्वेस्टमेंट ये नहीं होती पैसा, इन्वेस्टमेंट उनका प्यार होता है, इन्वेस्टमेंट उनकी मेहनत होती है, इन्वेस्टमेंट उनकी लगन होती है, इन्वेस्टमेंट उनकी रात दिन जागना होता है। जो रात दिन जाग के उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा होता है, बड़ा किया होता है, और वो उसको इस मकाम पे लेकर आते हैं कि चलो अब हमें कोई हासिल उसूल होगा, हम इनकी खुशियां देखेंगे, इनके बच्चे देखेंगे, ये हमारे अपने भांजा भांजी देखेंगे, पोता पोती देखेंगे। तो वो वक्त उनका जब चला जाता है तो बहुत ही ज्यादा अफसोस का मकाम होता है माँ बाप के लिए भी। लेकिन अल्लाह ताला सबको सब्र दे, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला सबकी। और ईद की तैयारियों में आप अपने किसी भी प्यारे को ना भूलिएगा, और ये सोच के हरगिज भी नहीं कि फला जगह से मदद ले लेंगे, फला वेलफेयर कर देगी। देखिए कोई भी कुछ नहीं करता, सब दिखावे की दुनिया है, सब दिखावा करते हैं, अपनों ही को भरते हैं, अपनों ही को देते हैं। कोई कुरानदाजियों में मुझे नहीं लगता कि वो किसी और को कोई चीज दे रहे होते, वो अपनों ही के नंबर दे रहे होते हैं, अपनों ही के NIC दे के अपने लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो इसलिए
कोशिश करें कि अपने प्यारों पे खुद नजर रखें। सबसे बड़ा सदका जारिया और सबसे बड़ी नेकी वही कबूल होगी जब आप अपने आस पड़ोस के लोगों को देखेंगे और अपने लोगों को देखेंगे। क्या पता आप में से कोई ऐसा हो जिसके घर में अभी तक ईद की तैयारी भी ना हुई हो, इसके कपड़े भी ना बने हो, तो आप बहाने से जाके पूछ लें कि यार तुमने कपड़े कैसे बनाए, क्या बनाया, तो आपको पता लग जाएगा आगे वाले की सिचुएशन क्या है। उसका लहजा बता देगा, उसकी आंखें आपको बहुत कुछ बता देंगी। तो फिर आपको किसी दूसरी सवाल और जवाब की तो गुंजाइश बनती ही नहीं है। तो आपको चाहिए फिर आप खुद उठें और एक अज़म के साथ उसकी ईद की खुशियों में शामिल और उसको ईद की खुशियों में अपने साथ शरीक करें। करेंगे मजीद बातें और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे माशाल्लाह से मेहमान पहुंच चुके हैं। जाहिर बात है ट्रैफिक होता है, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और सुबह का वक्त होता है और रमज़ान का महीना, आँख खुलने में थोड़ी देर भी हो जाती है और फिर बंदा सोचता है चलो कल चला जाऊँगा, लेकिन फिर हम उन्हें बोलते हैं हमारा लाइव शो है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, हम आपको ब्लॉक कर देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। तो हमारे मेहमानों की आंखें खुल जाती हैं, उनकी गाड़ियाँ चल जाती हैं, रोडें खुल जाती हैं और वो हम तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो हम तक पहुंचते हैं, इतनी सारी चीज़ों को पार करते हुए, इतनी सारी रोडों को, इतनी ट्रैफिक को, इतनी सारी हैडल्स को, तो इसी तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ मेहनत की है, बहुत आगे बढ़े। लोगों को ये बड़ी आसानी से दिखता है कि यार इसके पास इतना सारा पैसा है या ये इतनी बड़ी चीज़ बन गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। तो मैं तारुफ कराती हूँ हमारे मेहमान का, राहील आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। इवेंट्स वगैरह करवाते हैं, माशाल्लाह से समाजी रहनुमा भी हैं। और दूसरी हमारी मेहमान है समीना काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको तो बुलाना ही नहीं चाहिए, आप तो सुबह उठा करें और यहाँ आके बैठ जाया करें। ये आपकी मेहरबानी है और आपकी मोहब्बत है। जी, आपकी मोहब्बत है कि हम आपको याद रखते हैं, क्योंकि आप हमें इतनी मोहब्बत देके जाती हैं तो हम आपको भूलते ही नहीं है। राहील कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कैसी जा रही है जिंदगी और कैसा जा रहा है काम? जिंदगी तो अच्छी जा रही है, काम भी अच्छा जा रहा है। क्या काम करते हैं आप और अपना काम का तारुफ कराएं पहले तो। इवेंट्स वगैरह करते हैं, जैसे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। तो आसान होता है ये करना? बहुत मुश्किल है। कैसे शुरू किया अपनी जिंदगी और काम का आगाज आपने? ये मतलब कुछ छोटे काम से या बड़े दायरे का आपने जंप मार दी? आपको फाइनेंशियली सपोर्ट थी, मोरल सपोर्ट थी, कैसे आप इस फील्ड में आए? फील्ड में ऐसा आया कि 2011-12 में जो है वो मैंने क्या कहते हैं एज अ वॉलंटियर वर्क किया था। जैसे एक्सपो वगैरह हो गया, एक्सपो ज़्यादा किया था तो उससे एक्सपीरियंस वगैरह था। फिर ऑटोमेटिकली घर के अंदर ऐसे मसला आए कि फादर की डेथ हो गई, फिर बाहर जाना पड़ा, तो 6.5 साल वहाँ स्ट्रगल करी। अच्छा, फिर वहाँ क्या करते थे? बाहर यही इवेंट्स वगैरह? नहीं, वहाँ पे ऑपरेटर था कंपनी के अंदर। अच्छा, बेकिंग कंपनी थी, वहाँ पे डेट वगैरह चेंज करनी होती थी, यानी कंप्यूटराइज काम था। ठीक है। तो वो किया, उसके बाद फिर जब एक मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हुई, फिर मैं वापस आ गया। सही। फिर वापस आने के बाद मैंने 1-2 काम में हाथ डाला, उसमें लॉस हुआ, तो फिर मैंने इस फील्ड में दोबारा। कितना लॉस हुआ? मतलब कोई बड़ा लॉस हुआ या छोटे मोटे लॉस में आपने अपने आप को संभाल लिया? बहुत बड़ा लॉस हुआ था। कितना बड़ा लॉस था? यानी ये समझ लें जो मैंने कमाया था सब उड़ा दिया? उड़ाया नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट कंपनी में। तो उसी में मतलब गया छू मंतर? बस अभी रिकवर के ऊपर है, नैप में केस चल रहा है। अल्लाह ताला आपकी रिकवरी वो करवाए। कहते हैं ना कि हलाल की चीज जो है ना वो जाया नहीं जाती। ये तो हकीकत है समीना, कभी हलाल मैंने नहीं देखा किसी का वेस्ट हुआ, वो बच जाता है। अल्लाह ताला उसको थोड़ी देर सवेर से आपको मिल जरूर जाता है। क्योंकि मेरे पास अभी कॉल्स आई थी नैप से, तो उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने बोला 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन वो केस कब से चल रहा है? 2022, 23, 24, 25 आ गया, यानी 3 साल हो गए। फिर आपने इस फील्ड को कैसे ज्वाइन करा? आपने कैसे सोचा कि मैं ये वाला काम करूं तो मुझे मजीद नुकसान भी नहीं होगा और मैं आगे भी बढ़ जाऊंगा? मैंने ये चीज देखी कि यहाँ पे कराची के अंदर जो है वो डिफरेंट अलग अलग प्लेस के ऊपर फेस्टिवल हो रहा है। तो मैंने 1-2 जगह जाके पहले विजिट किया, उसके बाद फिर सोचा कि मैं स्टार्ट करता हूँ इस चीज को। किया पहला तो बहुत बड़ा लॉस हुआ, फिर उसको अगेन लॉस किया आपने? फिर बर्दाश्त किया, फिर उसके बाद जो है वो ये समझ लें कॉस्ट टू कॉस्ट जाना शुरू हो गए थे। यानी लॉस हो रहा था, यानी कि वेन्यू आपकी जेब से लग जाता है, कभी कभी डेकोरेशन जेब से लग जाती है, यानी इवेंट आपका कम से कम 5 to 7 लाख का होता है। नॉर्मल इवेंट की बात कर रहा हूँ, 2 से 3 दिन का। तो उसके अंदर यह है कि हम उसको यूटिलाइज करते 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 10 इवेंट के अंदर अब पहुंच गए, यानी करते करते, लेकिन उसके अंदर अभी प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन अब अल्लाह से उम्मीद है कि होप जो हमने अभी जो इवेंट किया है ना उसमें तकरीबन 100 अबव स्टॉल्स है। तो अब जो करने जा रहे हैं मदर्स डे के ऊपर, तो यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें स्पॉन्सर वगैरह मिल जाएंगे
और हम आगे की तरफ मतलब अभी तक जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, जो लगा रहे थे वही आपको मिल रहा था या उससे थोड़ा कम मिल रहा था, लेकिन आपको प्रॉफिट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप बोलेंगे हाँ मुझे इस चीज से बहुत फायदा हुआ, नहीं, लेकिन आप फायदा हिम्मत नहीं हार रहे, इसका मतलब ये है। असल में अगर देखें हिम्मत हार जाते हैं ना तो बहुत बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डिसअपॉइंट हो जाता है बंदा, क्योंकि हमने अल्लाह से उम्मीद रखी, हमने बोला कि आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मैंने एक ऐसा इवेंट किया जो किसी ने नहीं कराया, मैंने 100 डिजर्विंग वुमेन्स को उठाया जो घरों में काम करती हैं, वो 1000 रुपए भी पे नहीं कर सकती, ऐसी मैंने खवातीन को जोड़ा, एक बहुत बड़े प्लेस के ऊपर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 100 स्टॉल लगवा के दे दिए 2 दिन के लिए। तो स्टॉल का हर जगह आपने किया? जी, स्टॉल किस चीज के थे? फूड के थे, शॉपिंग के थे, जो घरों में खवातीन काम कर रही होती हैं। उनको जो खवातीन को आपने बुलाया और उनसे स्टॉल लगवाया, तो उनका क्या बेनिफिट था इसमें? उनका ये बेनिफिट होता है कि आपको टीवी चैनल वहाँ पे लाइव कवर कर रहे होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, उसके अलावा यूट्यूबर होते हैं, और उनकी सेल जो है वो अच्छी चली जाती है, उनका पेज जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है, लोग उनको पहचानना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप कहीं जा रही हैं, आपको फ्रोजन आइटम समझ आ गया, आपने उनसे बोला कि मुझे इधर अपना कार्ड दे दें, आप घर गई, आपने पकाया, आपने बोला बहुत अच्छा है, फिर आपने ऑर्डर दे दिया, तो इस तरह लोगों की चेनें बन जाती हैं। अच्छा, जब वो खवातीन आपके पास आई, उन्होंने स्टॉल लगाया, तो आपने उनको बोला कि अपनी चीजें, अपना खाना मतलब आप बना के लेकर आओ, स्टॉल मेरी तरफ से फ्री है, ये जी। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से इंसान के अंदर खुद एतमाद भी पैदा होती है और बिजनेस की तरफ दिमाग बढ़ता है। और हकीकत है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत बिजनेस की ही है, नौकरी से ज्यादा बिजनेस को अगर लोग फोकस करें तो बहुत कामयाबी होगी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो बिजनेस को इस टाइम देखना चाह रहे हैं। हर कोई ये चाहता है मुझे 25-30 हजार रुपए की तनख्वाह मिले, मेरी जान छुटे, मुझे कोई नुकसान ना हो। लेकिन कभी भी आप कोई कारोबार करते हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, उसके अंदर ये होता है कि आपको 6 महीने तक ना उससे एक्सपेक्ट ही नहीं करना है कि आपको कोई चीज रिटर्न देगा। जो लोग कारोबार शुरू करते हैं और उसमें से फौरी तौर पे अपना आप घर चलाने लगते ना, तो उनका कारोबार जम नहीं पाता, नामुमकिन है। अब लोग ये कहते हैं मैंने कारोबार किया, 3 महीने बाद नुकसान हो गया, 6 महीने बाद, तो आप 6 महीने का बैकअप रख के आप कारोबार शुरू करें। 6 महीने आपने कारोबार समझ ले गुल्लक के, उसके अंदर से पैसे डालने निकालने नहीं है, उसको 6 महीने बाद फोड़ना है, लेकिन वो भी 1 महीने का पैसा ही निकलेगा। आप ये नहीं बोलिए कि 6 महीने की पूरी इन्वेस्टमेंट एक साथ हमारी बाहर आ जाए, ऐसा ही है। बिल्कुल, आप गमला भी अगर उगाती हैं तो उसको भी टाइम लगता है ना, पानी बिल्कुल। मैं और अक्सर लोगों को मैंने ऐसा सुना है, राहिल, वही कहते हैं यार हमने ये काम किया, हमें नुकसान हो गया, मैं तो 3 महीने बाद सब कुछ बंद करके बैठ गया, मैंने सब कुछ लॉस कर दिया। तो मैं उनको यही बात बोलती हूँ कि जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, एक झटके में तो आप 6 फ्लोर और 7 फ्लोर नहीं चढ़ते, और जो चढ़ते हैं वो माशाल्लाह लैंडलॉर्ड के बच्चे होते हैं जिनके मुंह में हमने किया था, हमें एक्सपीरियंस हुआ कि हमने सोचा था कि इस इवेंट से अंदर हमने 5 लाख रुपए लगाए, हमें 15 लाख रुपए जाएंगे। हमने कैलकुलेशन पूरी की पूरी कर ली थी कि टिकट से इतने सेल होंगे, ये होंगे। उसके बाद से मैंने तौबा कर ली, फिर एंट्री रख दी, मतलब टिकट रखना ही नहीं। क्यों? तो नुकसान टिकट से मतलब क्यों? तो ये है कि क्राउड जो है मिडिल क्लास नहीं आ पाता, और हाई क्लास के वो आराम से आते हैं। अच्छा, वो आते हैं, आराम से आते हैं, लेकिन हम कितने टिकट रखते हैं? 300 रुपए, 500 रुपए, कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी जो हमने लास्ट इवेंट किया है, आप यकीन करें 3 से 4 हजार क्राउड था, यानी कि फर्स्ट डे और सेकंड डे, यानी कि ऐसा चल रहा था। तो उसके अंदर इनकी अपनी एंट्री थी, मैरीटाइम म्यूजियम वालों की, हमारी फ्री थी। वो तो सबको पता है कि मैरीटाइम की जो है वो। अच्छा, कभी आप वो करते हैं जैसे इवेंट्स वगैरह करते हैं आप स्टॉल, तो कभी आपने ऐसा किया कि उसमें सिंगर्स भी बुला रहे हो, तो डांसर भी बुला रहे हो, तो कोई चमक दमक भी आप पैदा कर रहे हो जो लोगों को अट्रैक्ट करती है? जैसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं कराची वगैरह, तो वो लोग बुलाते हैं बड़े, उनको ना सिंगर्स को बुलाते हैं। इतने बड़े, मतलब इतने बड़े सिंगर्स वगैरह को नहीं बुलाया, यानी नॉर्मली जो लोकल है उन लोगों को बुलाया। सही ये है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैरीटाइम म्यूजियम में अपना पहले था कि यहाँ कॉन्सर्ट होते थे, तो अब लोगों ने अपना चेंज कर दिया। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सहरिश, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। याया साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम तो सुबह इंतजार में रहते हैं, क्योंकि आज का लाइव शो सिर्फ आप ही का आता है आजकल मॉर्निंग में, तो हम जरूर देखते हैं तमाम। और आप देखें, तमाम मेहमानों को सलाम हो। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई और बात शुरू करूँ, आपने जैसे जिक्र किया कल के हादसे के बारे में, तो वाकई कितना दिलखराश हादसा था। और सहरिश, इस कराची शहर के अंदर रोज हादसे हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। आपने जैसे कहा ना, तो मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आईजी साहब से, डीआईजी ट्रैफिक साहब से, और जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। लोग मर रहे हैं, कराची वाले लोग रोडों में मर रहे हैं। कल का जो वाकया है वो तो यकीन करें रोना आ गया उसको। याया साहब, अब तो हम लोगों की जिंदगी, हमारी जान की कीमतें इतनी आम हो गई है, मैं तो समझती हूँ एक बालपिन का पत्ता महंगा होगा, हमारी जान उससे भी ज्यादा। बिल्कुल, तो
آپ کے ٹی وی کے حوالے سے, میٹرو کے حوالے سے میں درخواست کرتا ہوں, ارباب اختیار میں خدا کے لیے اس کے کچھ کریں, اس کا ستباب کریں. اچھا سہرش, آپ کے راہیل صاحب, میں تمام لوگوں کو السلام, راہیل سے مجھے ایک دو سوال کرنے ہیں. ایک تو راہیل سے سوال کیا, راہیل بھائی آپ نے بتایا کہ آپ نے باہر بھی گئے, محنت کی, کمایا اور پیسہ آپ نے لاس بھی کیا, آپ نے اسٹرگل کی, لیکن ایک تو سوال آپ سے کہ آپ یہ جو برے وقت میں آپ کا کس نے ساتھ دیا, آپ کو جو ہمت جو اللہ نے دی, آپ نے ہمت, آپ کو موٹیویٹ کس نے کیا, آپ کن لوگوں نے ساتھ دیا, اور اگر کوئی آدمی اپنے ارادوں سے ٹوٹ جاتا ہے, بار بار اس کا نقصان ہوتا ہے, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے, کوئی جو آپ کی خامیاں تھی وہ آپ کس طرح اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں, میرا یہ سوال ہے. تھینک یو سہرش. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بات بہت اچھی کی یحییٰ صاحب نے کہ پہلی بات تو ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے آئی جی اور آئی جی سندھ اور ٹریفک پولیس کو اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. خدا کے واسطے ہماری جانیں بہت قیمتی ہیں. باہر ممالک میں تو ایک بلی کتا بھی مر جاتا ہے تو اس کے اوپر کیس ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہم مر رہے ہیں, ہم جی رہے ہیں, پہلے ہی فائنینشلی ہم لوگ اتنے ڈاؤن ہیں, اوپر سے یہ موتیں بھی دیکھ رہے ہیں, دکھ پہ دکھ دیکھ رہے ہیں, مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک بالکل لاوارث کراچی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. دوسری بات راہیل, انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ جب آپ کرائسس میں آئے تو آپ کا ساتھ کس نے دیا. دوسری ساتھ کے ساتھ ساتھ آپ, ظاہر بندہ ٹوٹ جاتا ہے تو فیملی تو ہوتی ہے, فیملی کی سپورٹ تو ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوست ہوتے ہیں یا ماں باپ نے اتنا آپ کو وہ کیا کہ نہیں تم نے کرنا ہے, چلو اٹھو اور چلو نکلو, بہت کچھ کر سکتے ہو. نہیں, لیکن اس چیز کے اندر میرے فادر نے جب حیات تھے تو ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ایک چیز سکھاتے تھے, دوست کسی کا نہیں ہوتا. دوست کسی کا نہیں ہوتا. وہ مجھے یہی سکھاتے تھے, تو میں نے تقریباً اپنی زندگی میں 4 سے 5 دوست بنائے. اچھا. اس کے علاوہ میں نے بنائے, جب ہوش سنبھالا تو میں باہر چلا گیا تھا. باہر آیا تو بہت سے لوگوں کی شادیاں ہو گئی تھیں, دوستوں کی, سب اپنی لائف میں بیزی ہو گئے تھے. تو اب یہ تو یہ ہمت آپ کو کیسے جتی کہ آپ دوبارہ کام کریں, کوئی بات نہیں نقصان ہو گیا تو چلتی ہے, خیر والی ہو گئی, تو وہ والا آپ میں ہمت کس نے ڈالی, وہ موٹیویشن کیسے ہے آپ میں؟ اللہ سے امید تھی بس, اس کے اللہ کے, اللہ تو بے شک دیکھیں ہے, اللہ تو ہے سمینہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو ہمارا واقعی میں کوئی بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, مجھے 2012 یا 2011 سے ایک چیز لگی ہوئی تھی کہ مجھے باہر جانا ہے, یعنی سعودی عربیہ, وہاں جا کے وہاں رہ کے مجھے حج عمرہ کرنا ہے. صحیح ہے, میری کب سے تھی, تقریباً جانے سے 6-7 سال پہلے, اور میں الحمدللہ اس چیز کے اوپر لگا رہا, جاب نہیں کری. ابو حیات تھے, میں نے بولا نہیں مجھے جانا ہے. یقین کریں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, انہوں نے اینڈ وقت پہ دعائیں دی ہیں, صحیح ہے, تو میں چلا گیا. اور یہ بات بہت سارے لوگوں سے میں نے سنی ہے کہ دوست کسی کا نہیں ہوتا, لیکن دوست ہوتے ہیں, مگر جہاں پہ آپ دوستوں سے اگر کوئی کاروبار کرتے یا پیسے کا لین دین کرتے, وہیں سے آپ کی دوستی, آپ کی رشتہ داری بالکل ختم ہوتی ہے. جب آپ پیسے دے رہے ہوتے اور جب وہ بندہ لے رہا ہوتا ہے تو آپ کا ریلیشن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے وہیں سے آپ کے رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے مجھے بڑی اچھی مثال ایک دفعہ بتائی. ان کو شوق چڑھا کہ میں کام کروں گا اپنے دوست کے ساتھ چینی کا کاروبار, تو انہوں نے اپنے فادر سے کہا کہ مجھے چینی کا کاروبار اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تیری اتنی ضد ہے تو جا اور کر لے. ظاہر پرانے کے لوگ تھے, ان کا اسٹائل یہی تھا. تو مجھے بتاتے ہیں بٹ صاحب کہ میرے ابو نے کہا ایک سیب لینا, اس کے 2 ٹکڑے کرنا اور 2 ٹکڑے سامنے رکھ دینا, تیرا دوست ایک بڑا ٹکڑا رکھنا اور ایک چھوٹا رکھنا, دیکھنا تیرا دوست کیا اٹھاتا ہے. تو جب اس نے سیب کاٹ کے رکھا تو اس کے دوست نے جو تھوڑا بڑا ٹکڑا تھا وہ اس کے دوست نے اٹھا لیا. تو اس کے باپ نے اس کو یہ بولا کہ اس سے اندازہ لگا جب اس نے سیب میں بڑا حصہ اٹھایا ہے تو سوچ وہ کاروبار میں کیا جائے گا. تو کتنی گہری بات ہے یہ, ایک چھوٹے سے سیب پہ رکھ کے انہوں نے بتائی ہے. تو اسی لیے آپ لوگ بھی احتیاط کریں, دوستی میں کاروبار نہ کریں, اور کریں تو نقصان ہو تو اس کی کوئی لڑائی نہ بنائے, بس ٹھیک ہے وہ نصیب تھا. میں نے بھی بہت بڑا دھوکہ کھایا دوستی پہ کاروبار کر کے, لیکن جب ہو گیا اللہ کا شکر ہے, اللہ نے عزت دیے, تعلق دیے, تو سب نے مجھے کہا سہرش اس کے ساتھ یہ کر دو وہ کر دو. تو میں نے کہا جب ہم نے ایک ساتھ ایک روٹی کھائی ہے نا تو میں لڑ نہیں سکتی. وہ اس نے لے لیا, میری غلطی تھی, جیب میں کوئی کسی کے ہاتھ نہیں ڈالتا, ہم نے دیا, اس نے لے لیا اور وہ چلے گیا. تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ بہت بڑے بادشاہ ہیں, اللہ اور دیتے ہیں, اور اللہ نے دیا ہے, بہت دیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر دینے والا ہاتھ رکھتا ہے تو لے بھی لیتا ہے, پھر دے دیتا ہے. اللہ آزمائشوں میں رکھتا ہے. ہمت واقعی میں نہیں ہارنا چاہیے. اور بہت اچھی بات راہیل نے کی کہ مجھے کسی سے نہیں موٹیویشن ملی, والد تھے نہیں, ظاہر باپ ہی سہارا بنتا ہے. بالکل. اور جب باپ نہیں تھا تو ان کو اللہ کے ساتھ لا لگے, اور اللہ سے بڑا کوئی دوست ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک چیز کو اپنا مطلب کہ فیوچر بنا کے چل رہے ہیں نا, تو آپ اس کو سوچتے رہیں اور اپنے مطلب کہ کام جاری رکھیں. ایک نہ ایک دن
اللہ پاک نے کامیابی آپ کو بالکل ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دیتا ہے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اگر آپ کو عید کے اوپر بہت مزے مزے کے کھانے کھانے ہیں, بہت اچھے اچھے چیزیں چاہیے, بہت اچھے اچھے مشورے چاہیے, تو سمینہ کاشف کا فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے, اور اگر نہیں آ رہا تو 2 منٹ بعد آ جائے گا. آپ نے ان کو کال کرنی ہے اور آرڈر کرنا ہے. یہ اتنے مزے کے کھانے بناتی ہیں کہ میں تو بولتی ہوں ان جیسا کوئی کھانا میں نے ابھی تک نہیں کھایا. شاید میری اماں بناتی تھی اور وہ بہت ایکسپرٹ تھی, پورا علاقہ پورا خاندان ان کے ہاتھ کے کھانوں کا دیوانہ تھا. اور اس کے بعد میں نے اگر کوئی ذائقہ دیکھا تو سمینہ کاشف کے ہاتھ میں دیکھا, بہت مزے کا انہوں نے مجھے کھانا کھلایا. میں تو دیوانی ہو گئی ہوں. سمینہ کاشف کب میری دوبارہ دعوت ہو رہی ہے؟ سریش آپ جب آنا چاہیں موسٹ ویلکم. ابھی تو رمضان ہے, آپ بہت بیزی ہیں سب تو نہیں. اچھا یہ بتائیں, اگر کسی کو آرڈر کرنا ہو کہ بھائی ہمیں سموسے بنا کے دے دیں, ہمیں رول بنا کے دے دیں, ہمیں سیخ کباب شامی کباب بنا کے دے, تو آپ آرڈر پہ بھی دے دیں گی بنا کے؟ جی بالکل. اچھا مزے کی بات بتاؤں, یہ کپڑے بھی بہت اچھے سیتی ہیں. آج جو کپڑے پہنی وہ بھی خود سی کے آئی ہوں. میرے کپڑے ابھی تک آئے نہیں ہیں اور سلے بھی نہیں ہیں, تو میں نے ان کو شو میں بیٹھتے ہی کہا آپ کا سوٹ خود سیا ہے؟ بولتی ہیں ہاں. میں نے کہا پھر میرا سوٹ بھی آپ ہی سیئیں گی, کیونکہ میرا سوٹ ابھی تک آیا نہیں ہے. میں نے ہاتھ کے ہاتھ نا اپنی بکنگ پکی کر لی, کیونکہ میں آن ایئر اس لیے بکنگ پکی کر لیتی ہوں, اگلا مکرے گا نا پھر میں آن ایئر چلا دوں گی, دیکھو اپنی بات سے پھر گئی ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ نہیں میں نہیں مکروں گی, نہیں مکریں گی. بہت کیوٹ ہے ماشاءاللہ سے, اور سب سے بڑی بات ہے بہت عزت دیتی ہیں, بہت زیادہ. ہمارے ایک فون پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اف بھی نہیں کرتی, کہتی ہیں حاضر. یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے, اس کے لیے میں آن ایئر آپ کو تھینک یو کہتی ہوں. بہت شکریہ. اب بتائیں, جب انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے, ماں باپ ایک سہارا ہوتے ہیں, ماں باپ کے سہارے کے علاوہ شوہر کا یا بیوی کا سہارا ہوتا ہے. اللہ کے بعد میاں بیوی کا ایک ہوتا ہے. اور اگر میاں بیوی میں بھی کبھی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو یا کسی کا شوہر نہ ہو, تو وہ پھر کیسے اپنے آپ کو سروائیو کر سکتا ہے؟ دیکھیے سریش, ہوتا یہ کہ اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ویسے بنا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اگر شوہر نہیں ہوتا تو بچے سہارا بنے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. تو ہم بچوں کے خاطر جی رہے ہوتے ہیں, بچے موٹیویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہمت بھی دلاتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہوتے ہوئے بھی نا ہم ان بچوں کے سامنے اپنے آپ کو بچہ سمجھنے لگتے ہیں. بالکل. وہ بچے ہمیں اس طریقے سے ہمت دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ نے وسیلے بنائے ہوئے دنیا میں. کچھ بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, تو کمی محسوس نہیں ہونے دیتے کہیں نہ کہیں نا. بالکل. تو ضروری ہے کہ اور سمینہ کاشف کا فون نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, اگر کوئی بھی سمینہ کاشف سے پرسنلی کال کر کے کھانے کی بکنگ کروانا چاہتا ہے, کپڑوں کے لیے بات کرنا چاہتا ہے, یا کوئی ایڈوائز لینا چاہتا ہے, یا ریسیپی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہے, تو ان کو کال کر سکتے ہیں. لیکن پلیز تنگ مت کیجیے گا, ان کا ذاتی نمبر ہے, ایسا نہ وہ آگے شو میں واویلا مچا دیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا. صبح شام لوگ مس کالیں مارتے رہتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہمارا نمبر چل رہا ہے, تو وہ ہمارے گھر جو فون نمبر ہے اس کو ہماری وہ دیکھتی ہیں, ایک نینا نام ہے ان کا, تو وہ دیکھتی ہیں فونوں کو. تو کوئی بندہ انہیں فون کر رہا ہے, وہ فون نہیں اٹھا رہی, تو فون پہ بدتمیزی کر رہا ہے, نئے نمبروں سے کال ہی کر رہا ہے, اینڈ میں اس کو کہہ رہا ہے نینا آئی لو یو. مجھے تو بہت ہنسی آئی. آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی, پتہ نہیں کیسے ہیں آپ لوگ یار, حد ہوتی ہے. اور بس شکر ہے نینا کے منگیتر کو بھی پتہ نہیں لگا, ورنہ تو فون میں سے نکلتا جا کے کوٹ کیا جاتا. تو تنگ نہیں کیجیے گا, کام کی بات کیجیے گا, کیونکہ فون نمبر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کی بات کریں. تو آپ راہیل یہ بتائیے, کام کی بات پہ یاد آیا کہ اب آپ اپنے جو پروگرام کو شروع کر رہے ہیں, یہ پروگرام آپ کا کب ہے, یعنی ایونٹ آپ کا کب ہے؟ مدرز ڈے پہ. مدرز ڈے پہ. تو تیاری کہاں تک مکمل ہو گئی آپ کی؟ ابھی تو سٹارٹ نہیں ہوئی, عید کے بعد سے انشاءاللہ. عید کے بعد سے. تو اس کے اندر آپ کیسے اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے مہمان خصوصی کون ہیں, آپ کی مارکیٹنگ کون کر رہا ہے, آپ کو دیکھ کون رہا ہے, یا آپ پھر دوبارہ خود اکیلے جم مار رہے پورے میدان میں اکیلے سب کو چھاڑنے کے لیے؟ نہیں, اس بار امید ہے کہ اسپانسرز کے لیے, کیونکہ لاسٹ ایونٹ میں ہمارے ناصر حسین شاہ صاحب آئے تھے, تو انہوں نے سب سے پہلے دیکھا کہ پورا وزٹ کیا اور عوام کے بیچ میں آئے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی سیاستدان ہوتا ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ آرام سے بیک اسٹیج کے اوپر آتا ہے, صحیح ہے. تو وہ عوام کے بیچ آئے, تو انہوں نے اپریشیٹ کیا. میں نے ان کو کان میں بول دیا تھا اسٹیج پہ کہ اسپانسر نہیں ہے, یعنی کہ بغیر اسپانسر کے ایونٹ ہے, یعنی ہم لوگوں نے خود آرگنائز کیا. تو وہ حیرت کر رہے تھے, انہوں نے بولا کہ بہت بڑی بات ہے. تو پھر ہم نے اسپانسر کیوں نہیں تھا آپ کے پاس؟ اسپانسر دیکھیں, اگر آپ کی پی آر اچھی ہو, آپ کے جیسے کہ بڑے بڑے لیول کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں, تو ایزیلی آپ جو ہے وہ موو آن کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب میرے مطلب کہ پالیٹکس میں کوئی نہیں تھا, یعنی کہ کوئی کمپنی میں نہیں تھا, آہستہ آہستہ ملنا شروع ہوئے, یعنی 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, صحیح ہے. پھر میں نے اپنے پوائنٹ کو چینج کیا, میں نے سیاستدانوں کے پاس جانا شروع کر دیا, ان کو بتایا, ان کو چیز اچھی لگی, تو انہوں نے پھر آپ کو اسپانسر کرا. اپ کمنگ
अपकमिंग अभी आपको क्या होप है कि आपके पास कितना स्पॉन्सर होगा? आपको लगता है कि अब आपको स्पॉन्सर मिल जाएगा? उम्मीद है अगर 2 से 3 भी मेरे स्पॉन्सर हो गए तो मेरे किस टाइप के आपके स्पॉन्सर्स चाहिए? आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, हो सकता है वो सुन रहे हो। मेन स्पॉन्सर जो होता है आपका इवेंट का, उसके अंदर हम आपको मार्केटिंग देते हैं, यानी कि ऐसी मार्केटिंग देते हैं कि आपको इजीली बूस्ट मिलता है, यानी कि आपका अगर प्रॉपर्टी वाले हैं तो उनकी सेल हो जाती है, यानी कि फाइलें वगैरह बिक जाती हैं। अगर कोई कंपनी है तो उनकी अच्छी खासी सेल हो जाती अच्छा, है। जैसे आप एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, मैं इसलिए क्लियर ये बातें कर रही हूँ कि अगर कोई देख रहा हो और उनको ये चीज़ समझ ना आ रही हो तो शायद वो समझ के आपसे राब्ता करें कि अगर आप एक प्रोग्राम करवा रहे हैं, उसके अंदर आके कोई स्टॉल लगाना चाहता है, अपनी चीज़ सेल आउट करना चाहता है, तो वो आपको पेमेंट करेगा साथ साथ और अपनी चीज़ को भी सेल करेगा। जी, ऐसा है कि वो अपना मिसाल है, अगर मैं आती हूँ या समीना काशिफ आती है अपना कोई स्टॉल लगाने फूड का, तो ये वहाँ पे स्टॉल लगा सकती हूँ, उसकी पेमेंट चार्ज आप लेकिन अगर डिजर्विंग वुमेन्स है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरे पास बहुत सारी हैं जो बेचारी पे नहीं कर सकती, उनको मैं फ्री दे देता हूँ। तो जब आप उनसे पेमेंट नहीं लेंगे तो फिर आप किस तरह अपने आप को सरवाइव कैसे मेरा करेंगे? दिल नरम है, मैं मतलब कोई मुझे फ़ोन करके बोलता है ना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैं नहीं पे कर सकती, तो मैं बोलता हूँ आए अल्लाह मालिक है। नहीं, बेशक अल्लाह तो हर हाल में मालिक है, अल्लाह ताला आपको इस मेरे बात का साथ बहुत हुआ अजर है देगा। रिसेंटली इवेंट के अंदर, मेरे पास 3 से 4 खवातीन की कॉल्स आई। पहले उन्होंने मुझे रीच आउट किया था 1 महीने या 15 दिन पहले कि हमें स्टॉल लगाना है। इन्होंने देखा कि DHA में हो रहा है तो वहाँ ये लोग मूव हो गए। वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा था कराची बाजार के नाम से, उसने 20 से 25 लाख का स्कैम किया, यानी स्टॉल के पैसे वगैरह लिए तय और गायब, और उनकी कॉल सारी हमने पैसे दे दिए वहाँ पे, और हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। मैं आप हमारे इवेंट में आज हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं राहिल, ऐसा होता है कि बहुत से लोग होते हैं, जैसे अगर मैं अपने पर ही रख के बात कर लेती हूँ, किसी और को बोलूँ तो शायद गलत लगे कि मैं हूँ एक, अब मैं देखती हूँ कि यार मैं कहीं जाके पैसे दे के स्टॉल लगा सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे नजर आएगा राहिल ऐसा है, बातों में आ जाता है और मुझे 2 रुपये भी बच जाएंगे, तो मैं पता है क्या मजलूम बन जाऊंगी, बिला वजह की मजलूम बन जाऊंगी। मैं कहूँगी मेरा स्टॉल फ्री में लग जाए। चलो अल्लाह तो देख रहा है। हाँ, अल्लाह तो देख रहा है। तो अल्लाह ताला देख तो रहा है, लेकिन अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि आप बेवकूफ़ बन जाओ। बिल्कुल, आप थोड़ा तो अपनी आंखें खोलो, थोड़ा तो अपना ध्यान रखो। अल्लाह ताला ने बिल्कुल बोला है कि आप लोगों की मदद करो, लेकिन अब अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा कि आप चढ़ियल मैदान में खड़े हो जाओ और बोलो कि मुझे अल्लाह बचा लेगा। ऑर्गेनाइजर मैंने देखे हैं ऐसा रूट शो करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजर, जैसे आप, मैं अपने स्टॉल खुद बुक करता हूँ, यानी कि मेरा नंबर चल रहा होता है ऐड के ऊपर, मेरे पास बुकिंग्स आती हैं, मैं खुद बुक कर रहा होता हूँ। मैंने टीम को नहीं बोला हुआ कि आप बुक करें, क्यों? जो मेरे पास कॉस्ट आ रही है, मुझे पता है फला स्टॉल कितने का सेल आउट हुआ है, और कॉस्ट इतनी नहीं रखते, नॉर्मली रखते हैं, यानी 10,000, 15,000, 20,000, 30,000। ब्रांड को भी हम 30,000 में दे देते हैं। हालांकि आप एक्सपो जाएं 1 लाख से स्टार्ट है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, हम नीचे मतलब के लो लेवल में दे देते हैं। लेकिन बहुत से लोग बहुत क्या कहते हैं, जैसे आपने स्टॉल लगा लिया, आपने 20,000 रुपये दे दिए, वो 1 लाख रुपए भी कमा के चले जाते हैं। हमने देखा है लास्ट इवेंट के अंदर लोग आराम से कमा के गए। हमें तो थोड़ी देखे अल्लाह ताला ने देखे, जब आप मेहनत करते हैं तो बरकत तो होती है, और ये इवेंट्स वगैरह में तो बहुत ज़्यादा लोगों का क्राउड होता है, ना खाने वाला भी खाने लगता है, ना लेने वाला भी लेने लगता है। वो आजकल जैसा नहीं $1 शॉप, एक 70, 270 रुपये, 270 रुपये में आपको चीज़ मिलती है। तो मुझे बड़ा शौक है ना बर्नियाँ और ये छोटी मोटी चीज़ों की, तो जब मैं उस दुकान में घुसती हूँ कि भाई 170 रुपये की या 270 की कोई चीज़ लाऊंगी, लेकिन जब मैं बाहर निकल रही होती हूँ मेरे हाथ में 5 से 7 हज़ार रुपये का सामान होता है, क्योंकि जब बंदा जाता है ये भी ले लो, तो ये भी ले लो, ये भी, ऐसा ही होता है, चीजें ज्यादा नजर आती है, बहुत ज्यादा। और फिर बंदा एक्साइटेड होने लगता है, ये भी ले लो यार, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। उस वक्त आपको 270, 300 रुपए की चीज दिख रही होती है, लेकिन जब थैला भर के बाहर आता है तो वापस वही 5,000 का आपको पचका लग चुका होता है। आप कहते हैं मैं घुसा क्यों था इस दुकान के अंदर। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, क्योंकि मैं बहुत शौकीन हूँ इन चीजों की। तो आपके पास इस तरह के स्टॉल्स भी लगते हैं? हर तरह के। अच्छा, यानी फूड के, शॉपिंग के, ग्रोसरी के। तो अभी आपका इरादा क्या है, आप किसको स्पॉन्सर बनाना चाहते हैं? मैंने तो, मुझे मत बोलिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। आपका अपना इवेंट है, हर तरह थैंक यू से। सो मच। तो मेन चीज़ ये है, मैं सबको यही बोलता हूँ जो मेरे अपने हैं ना, बोलता हूँ भाई आपका अपना इवेंट है, जो आपने करना आप कर सकते हैं। तो मेरा मेन पर्पस है कि लास्ट इवेंट में भी मैंने अपील की थी अली शेख खानी से, लेकिन उन तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंची थी। तो अब मैं आपकी बात कंटिन्यू करूंगी क्योंकि लंबी बात है और हमारे पास आ गई ब्रेक। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।